Hi, good evening, everyone. Welcome back to yet another session of AD's Kids Career Design Program. So, today we have our beloved CEO, Sir Sohan Roy sir, with us to share his insights on the topic checklist. So, without a further ado, I welcome Sir to start the session. Welcome, sir. Hi, good evening. Good evening, sir. Today we released a short film. How many of did you watch it? Today, half an hour back. Did anyone watch it? Did anyone get a link of that one? I sent it to the career design group. Was it shared to the children? Yes, sir. Yes, Then how many of you watched it? sir, I saw the link, but I did not watch it because I was at school. Okay. See, if this is the way things are going, I don't want to take classes. See, I am taking my very valuable time to guide you, and if you are showing zero interest, why should I waste my time? I have so many other things to do, right? We made a short film with using technology. It's a revolution. We are proving to the world that we can make world class movies without any shooting using AI. It was a very revolutionary concept, well accepted. But the link was sent, and no, not even a single person. It's just a 7-minute video. Is it a good or bad? Last class, it was good and bad karma. You were attending, and now I don't think I need to take a class for the children this way. If you were missing, I can understand. Not even a single one watched it. That is a very bad thing. Because I lose my energy. So this is not what I expected. Anyone to explain why it was not happened? Sir, I was at school at least half an hour ago, Yeah. and I just came and I just had my routine. So I'm just attended your class. Sir. Yeah, no, you should take things now because career design class is something we put so much effort. So you're all like future commandos. Commandos get instructions maybe with 10 minutes notice, 5 minutes notice. So you need to watch it because in the link it is very clearly written that the live streaming is exactly at 6 o'clock, right? So it's our product, and if you are not interested, what else you will watch? So I am feeling very bad. I don't even get a feel to take class today actually. Today our subject is checklist. What is checklist? Can anyone explain what is checklist? So it's kind of technical steps that needs to be checked and verified. Last week also I gave you enough assignments, and it is very sad that last 1 month something seriously went wrong. Only 2 people completed 25 dishes this cooking, and only 10 completed 10 dishes. See, this is something what you are learning for your life. I told you many times, by hearting something in the class and scoring mark will not take you anywhere. I am from the industry. I don't need your marks. I need your smartness. I need your skill. If you come up with 99.9% mark, we will put it in the dustbin. I am telling you frankly. We don't need such kind of people. We need people who set targets, who have checklists in their life, who achieve it, who follow instructions. This is what industry requires. Not like people who by heart things and score in the exam. Please try to understand. See, you should understand how to learn 100 things in your life. If you take the top one skill you need to learn, a useful thing, okay. The most useful thing is cooking. Believe me, because every day for you need basically what you need to breathe. Breathing, you don't need to go to any school. Everyone can breathe. But in the breathing also there is learning. If you breathe properly with the slow breathing and other things, your lifespan will increase. That is secondary. Okay. Anyway, to survive you don't need that one. But for your survival, you need food. Okay, you can say that. Okay, I can go to the hotel and I can buy it. You are fit.
You can, if you have money, you go there, do it. But you will not get the taste of the best taste. That is, I always said, previous class also I told you, you will get the real taste only if it is cooked by mother or in the same taste. That is, you are designed accordingly. So, to learn her cooking, it is not at all a waste. Whatever time you spend to learn it, it is really worth. You can postpone your homeworks, nothing is going to happen to your life. But if you postpone things like this is one of the example. You are going to miss many things in your life. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ എന്താണ് വിക്ടിംസാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രായത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ്. ഞാനൊക്കെ ബാച്ചിലർ ലൈഫിലൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നന്നായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും. ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ മോശം ഫുഡാണ്, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്, ഇത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, യു ആർ സ്പെൻഡിങ് എ വെരി ക്വാളിറ്റി ടൈം വിത്ത് യുവർ മദർ. അവിടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഇതൊരു ലോസ് അല്ല. ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് മദർ ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ. ബട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൽ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇത് ചെയ്യാത്തവരെ ഐ വിൽ ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിപ്ലിനാണ്. എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പേരൻസിനും താല്പര്യമില്ല. കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗോസ് ടു ദ മദർ. Because mothers are least bothered. They have time to watch TV, shopping, blah, blah, blah. They have no time or no interest to take care of their children. If they spend half an hour to take their children to the kitchen and teach these things, the first beneficiary is the child. And naturally, okay, when the child is getting the skill, the next beneficiary is the parents. If they have no interest, why should I waste my time? So, I am making it very clear. Next month, if I am getting this kind of response, I am going to block all those children, and because parents are responsible for this. I am not blaming the children because children are quite young to understand these things. If parents have no interest, because I am telling you frankly, this is 100% the responsibility of the mothers. But actually, the mothers should be trained in this class first. They have no interest at all. They have interest for so many other things. They have zero interest on their children. That's why they are not giving the classes for this thing. Why should I waste my time for your children if you don't have the interest? I am talking to the mothers, okay? So, I am telling you, this is my last class with the children, this kind of children who are not taken care by the mothers. Next time, I need to take classes for the mothers first before taking the classes for the children. Because this is 100% responsibility of the mothers. Kitchen is with them, time is with them. They can call the children and to make one dish only maximum half an hour. If you don't have the time, what is this? This is all I am talking to you after 1 month. So many months you wasted. Last month I gave the warning, and if you don't have interest, why should I teach your children? If your children are not going in the right direction, parents are responsible and the mother is more responsible. Please try to understand. I really feel pity here. I am wasting my time for no reason. Only 2 children completed 25 and only 10 children completed 10. What is this here? And we already announced the first person who completed with 1,000 dirhams, and second person who completed 25 with 500, and the remaining 10 people who completed 10 mark will get 100 dirhams each, okay, as a prize money. Okay. Actually, everyone could have scored this one. If the children lose that opportunity, that the responsibility is the mother. I feel like their kitchen are always closed. They may be ordering everything from KFC and pizza. They are spoiling the children. If your kitchen is working 3 times a day, the beneficiaries are the husband and the children. If you are not using your kitchen, naturally it will reflect on the children. So I will blame only the parents and especially the mothers. If mother is not taking care of the children, the husband should tell the mother. It should not be behaved like this.
So sad here. I never expected this kind of behavior from the mothers. So today's class is checklist, and this is one of the most important. I will tell you. Life will checklist. Those who don't have checklist in their life, they became the real failures in their life. Today I want to listen from you how much you understand about the checklist. Is there any single checklist you got in your life? Is at least one person can talk in your life. So far, have you ever used one checklist? Yeah. Sir, my name is Chitrangada. So in school, when my teachers list out the homework, every period I quickly write it down. And when I come home, I tick off whichever subjects homeworks I've done. Okay. So that is a homework checklist, right? Yes, sir. Yeah. How many checklists you got altogether in your life? I have been doing this for the past 2 months. So No. Altogether in your life, how many checklists you got? Other than this one, is there any checklist? not really. Yeah. See, this is something. First of all, I am again telling you, before learning sin theta, cos theta, a plus b the whole square, all these stuff and scoring 100 out of 100, certain habits you need to develop in your life if you want to be successful in your life. Okay? Because when you come into the industry, if you come and say that I know a plus b the whole square, how to take the square root and all these things, if you say, we will say no, this is not what we require. We require a person, systematic person who will not miss things. For example, we are sending a person for an international job and you are also traveling sometimes, right? We have a checklist for that one. How many items in that checklist, you know? We have 75 items in the checklist given to our staff. See, one item if you miss in this checklist, sometimes it will be critical. For example, you are going to the airport, you miss the passport. Passport is one of the 75. It is a critical thing. Critical things means if you miss it, it is a total disaster. Okay. So that is the critical. So, but so many other things. For example, you lock the luggage and you forgot to take the key. Okay, you can break the lock and you can get the things out. But thing is, what are the losses? You are spoiling the lock. Maybe sometimes you need to spoil the bag itself. And the time, the mood. See, the moment you identify that you missed to take the key, your mood is gone, right? Sometimes you forget to take the toilet bag. Okay, sometimes in the toilet bag you may miss certain things. You need to go for an important meeting, morning you need to shave. You forget to take the razor. Your mood is gone. So everything in the 75 items can have some kind of problem or some kind of loss. So this is one thing, okay, one thing in the industry what we are doing, that is one checklist. Like this, in your life, you need to have so many things. So today we are going to, for as a children, we need to have a minimum 25 basic checklist. So I want to listen it from you itself, and before that I want to tell you, we have already, in FSM we have already given a checklist to all our staff, and you are the children of our staff. So naturally you have access to those lists. So it's an emergency checklist for the family actually. Why we made this checklist is that it's as part of a corrective action. In one case, one person dies all of a sudden, and the family is not having any clue about the documents related to the person. So that was the reason for us to prepare this list, because we spent almost 3 months to solve this issue because of the missing documents and other things. So we decided this thing should not happen. All the people should have this checklist ready, so that because in the checklist there are so many items listed. Okay. So everything, if you miss, for example, you are pickpocketed. Okay, your purse is gone, your credit card, your national ID, everything is there. All of a sudden it is gone. Just imagine you need to go to the bank to get the replacement. Office time you are wasting there, and you first of all you miss you don't know, you don't remember what is the card number, nothing, immediately to block it. So your peace of mind is gone. You need to spend extra time to identify all these things. But
if you have a proper checklist, everything, within seconds you will get the number, everything, you can block it, whatever it is. Okay. We don't need to waste time for searching all these documents. So like that, we have listed in the checklist, so many items are there. Once we made sure that all our employees are filling it, but I am 100% sure that many are not updating it properly. So tomorrow if something happens to the employees, the people who are going to suffer first will be the family members. So it should not happen. So first of all, it is that means it is the responsibility of the family to make sure that this checklist is getting filled properly or updated properly. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ, ഫാദറിൻ്റെയോ മദറോ ഹൂവർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഏരീസ്, ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വാങ്ങണം. സോ യുവർ മന്ത്ലി ജോബിനകത്ത്, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു, ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ പോക്കറ്റ് മണി, യു നീഡ് ടു വർക്ക് 20 hours every month, right? In the 20 hours, you need to have different jobs. So you need to spend 1 hour every month to go through this checklist. So this is one of your job. So 20 hours we are going to give it to you as 20 different targets. So now onwards, every month, like you are cleaning your fridge every week or every month, whatever it is. So like that, you need to spend 1 hour to go through the checklist and make sure that you tell, okay, you don't need to go and collect all these things, but you need to tell your parents that this is not updated, this is not on track, this so many things are there. Many times you use several passwords, you forget to note down, and you forget the passwords to retrieve it, so many complications are coming. So all these things to be noted down somewhere, right? Maybe if it is a secret thing, it should be kept in a secret place, but tomorrow there should be a way to access it, okay? So like that, so your homework for the month is, this month your checklist should be, your family, the emergency prepared checklist, it should be what you call updated. And next month onwards, every month you need to spend 1 hour to make sure that parents are updating it on time. So this is the assignment for the month, it is to be done. So now today we are going to see what all kinds of checklists, from where we need to start. First of all, every day morning, I always say that morning, industry we call it as corporate meditation. When you wake up, you just, in the mobile or in your paper, everyone should have a diary basically. Company is providing diaries to everyone, or you can get so many diaries. You can go to the bookshop, you can get a diary, you can, in the diary, make it as a habit to have a personal diary. It will not cost you much. If you ask your parents, they will buy it for you. So have a diary. Every day try to note down everything, your personal things, your academic things, even your health related things also. You can say that, okay, I had this many hours of sleep, this kind of food, exercise, or whatever it is. That also you can write. That means you are going to design your day. What is the destiny of the day? You are going to design, and you have 24 hours in front of you. Within 24 hours, you are going to execute it. If you say that, okay, I will sleep 8 hours or 7 hours, you sleep 7 hours, that job is done. I will drink 2 liter water, done, finish. Homework, 1 hour, done. Tuition, 1 hour, done. I'll watch a movie, like that, or entertainment this much. I will learn a language. So like that, you can write down many things. So while writing down, you need to have some reference. So what are the reference material? You need to have the weekly target, monthly target, annual target, and 5-year targets. So what are the 5-year things coming in your mind? I already explained. Like learning karate, it will take 5 years. Learning a language, there is a long time process. Learning a dance or something, long time process. Learning a music instrument, long time process. So like that, which takes 5 years, that is coming under 5-year plan. Okay, from the 5-year plan, now you can plan annual plans also. Okay, annual plan, you will say that, okay, 25 things I will do for the year. Okay, in the annual plan, you can say that this year I will score
80% or 90%. I will have 100% attendance in this year. Okay, from the 5 year you can say that, okay, karate you are going, okay, this year I will complete green belt or brown belt, something like that. So you can put the annual things. So based on the annual things, you can set monthly targets also. So always stick on to a figure like 25 or something. That is very easy to remember. Okay. So based on the monthly plan, you can set weekly targets, and we can use that for the daily reference also. Maybe certain things you can say that, okay, today I have a music class or dance class, like that. Okay, when you refer, you will get it. But these are all basically, what is it? Checklist. So all your targets, what the targets you are setting, basically it is a checklist. So if you have a checklist like this, you will be doing more things, you will be achieving more things. So that is the importance of a checklist. So now you understand that to setting targets, it is a checklist, and initially when you regularly doing it, it become your habit, and also by same time it is a planning sheet, it is you are reviewing it, you are scheduling it, everything is done. So first thing you need to learn that you need to have a checklist for your planning for the day, planning for the week, planning for the month, planning for the year, planning for the 5 year. So this is something you need to start practicing it. So when you make this 5-year plan, monthly plan, weekly plan, daily plan, automatically in your checklist column, we are saying that you need to have 25 things. So one is done. Okay. And don't think that all these 25 things you can finish all of a sudden. But first of all, you list down the, tomorrow you can set the target. Okay, tomorrow I will write down 25 checklist which is to be in my life, which I will regularly do it. So that's after some time, you don't need to look into it. Automatically it becomes your habit. But still having a checklist is always good, even if it becomes a habit, because I am a regular traveler in the flight, okay, for years. But still every trip, if I don't use this checklist, I forget at least one item in my trip. So that means even if it becomes a habit, there is a chance of missing one or two. Then just imagine if you don't have a checklist, how many items you will miss. Each time you need to spend too much time to check, make a list before going. But if you have a standard checklist, tuck, in 2 minutes you can finish everything. Okay, so now you got an idea what is a checklist. This checklist can be based on your habits, it can be based on your food, your entertainment, your dressing, your etiquettes. You can have a checklist. I will have a proper checklist for this one. I will make sure that these things will be done, because it can be the cleaning process also. You can say that every week I will spend this much time for washing, pressing. So when you write down these things, naturally you will, because tomorrow you need to learn all these things. Don't think that every time your mother will come and wash your clothes, mother will press it. No. Tomorrow you need to travel alone, you need to live alone, you need to learn all these things. So washing, what all things you need to take care, for cleaning, what all things. Initially you need to have a checklist, but after some time you know that for when you are going for washing, you need to have what all things. You need to have the washing machine, washing powder you need to have, you need to know its operation, then you need to put it, okay, you need to, there is a procedure for that one. And you make sure that everything is there and it is done. It's a small, okay, very simple process I am telling you. But certain things you need to have long checklist. Especially you are going to the school for an exam. What all things you will take? Tomorrow you are going for a board exam. You need to have a what you call hall ticket. You need to have the pen, pencil, rubber, all these things. What all things you need to make sure you need to carry, you need to have it. Otherwise, you will go to the school and you will realize that I forgot this one. But if you have a checklist with you, you will never forget it. So like that, can you just tell me the routine things which require a checklist? നിങ്ങളുടെ ഒരു തോന്നലിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പലതും മറക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് പറയും. നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഏറ്റവും നല്ലത്, നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകാറില്ലേ?
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അതേസമയം ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും യു ഫർഗെറ്റ് സംതിങ്. അതേസമയം യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ക്ലിയർലി. വീട്ടിലില്ലാത്ത ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് യു വിൽ ആസ്ക് യുവർ മദർ, മാം വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ടു ബി ദ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഡു യു നീഡ് പരിപ്പ്, മറ്റേത് മറിച്ചത്, പപ്പടം, then mother will say okay, it is there. So what is missing only you need to buy, right? So if you go to the shop with a checklist, you will buy that item only and you will not buy one unwanted stuff. Your money will be saved and there will not be any confusion. A person going to a supermarket without any list may spend half an hour. Here in 15 minutes you can finish your job and you can come back and there won't be any missing items. So like that, can you tell me one by one? We need to have, basically keep it in mind that this month we will have, everyone will have a list of 25 checklists in your life and you will start practicing it one by one and you keep it ready with you. Okay, tell me. Sir, Checklist. Can I speak? Yeah. So my name is Harinandan. So like in my perspective, എനിക്ക് ചില ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ലൈഫിൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും. ആ. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആളാവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നല്ലൊരാളാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. ബട്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു, ഞാൻ പറയാം, ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആവാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്? ഒരു 10 കാര്യം പറയും. ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു നല്ല മകനായിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. ബിഹേവിയർ നല്ലതായിരിക്കണം. പേരൻസിനെയും അഡൾട്ട്സിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരിക്കലും പേരൻസിനെ ട്രബിളിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. മേക്ക് യുവർ പേരൻസ് പ്രൗഡ്. അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കണം. പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. അവരില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ്? ChatGPT എടുക്കുക, ചോദിക്കുക, ടെൽ മീ 25 തിങ്സ് ടു ബിക്കം ദ ബെസ്റ്റ് സൺ ഓർ ബെസ്റ്റ് ഡോട്ടർ, ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്. അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളാവണമെങ്കിൽ എന്ന് ചെയ്യുമ്പം ChatGPT പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും സാധനം ചെയ്യണം. അപ്പം അതൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പം ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് എന്താവും? അപ്സെറ്റ് ആവത്തില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട്? ഒരു നല്ല ചൈൽഡായിട്ട് മാറുമോ നിങ്ങളപ്പം? നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ അപ്സെറ്റ് ആക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഹാപ്പി ആക്കും. ഇത് ഹാപ്പി ആക്കാൻ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെല്ലെ ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ കറക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നില്ലേ, ഒരു 100 എണ്ണം. ബേസിക്കലി അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ കുറേ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്, ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ഗുഡ് ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് വൺ ബൈ വൺ. ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും, നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നല്ലൊരു സജഷൻ ആയിരുന്നു. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ. So my name is Amartya and I find it useful to have a checklist for competitions or events coming up on a monthly basis. So we don't lose track of any important events and we're like punctual and attend them. And You are the one completed 25 dishes, right? yes, sir. Yeah. So see, this is the best example. She got a checklist. നിങ്ങളും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാവരും, ഈവൻ പേരൻസ് ഷുഡ് ലിസൺ ടു ദിസ്.
ഇതെന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഗേൾ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഈസ് ഷീ ഗോട്ട് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി, നത്തിങ്. എവറി വൺ ഗോട്ട് 24 hours. നിങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളാണ്, യു ആർ ഓൾ ഗോട്ട് എനർജി, ഫെസിലിറ്റീസ്. നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല? The girl got a checklist and you people, you never had a checklist. So try to understand how important is checklist. നാളെ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will be same like the best performer in your class or in your school, no doubt. So past is past. നമുക്ക് we cannot change the past, but we can change the future, right? അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ്, ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ, പേരൻസിനും വേണം, എസ്പെഷ്യലി മദേഴ്സിന് വേണം. കാര്യം ഫാദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ബിസി വിത്ത് ദെയർ ജോബ്. അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ അതിരാവിലെ ദേ ആർ ഗോയിങ്, ദേ നീഡ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ടൈം ഇൻ ദ ട്രാഫിക്, സോ മച്ച് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ആർ ടയേർഡ്. ദേ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ യുവർ ഹോം വർക്ക്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. ബട്ട് ഓഫീസിൽ പോകാത്ത മദേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേ ഹാവ് മോർ ടൈം. സോ അവർക്ക് ആ ടൈമിനെ കറക്റ്റ്, അവർക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പല മദേഴ്സിൻ്റെയും പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ മാസം കുട്ടികൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ റീസൺ, മദേഴ്സിന് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മദർ പോലും ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വിടത്തില്ല. സോ കുട്ടികൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, കുട്ടികൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതിരിക്കുകയോ ട്രാക്കിലാവാതിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കുട്ടികളല്ല, പേരൻസാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേരൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പേരൻസ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുട്ടികളോട് പറയും, കുട്ടികൾ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് വരും, റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെൽ മീ. I'm Avantika, and I would suggest a checklist based on after school task. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം നമ്മൾ കുളിക്കാൻ എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം ഫുഡ് കഴിക്കും, അങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട ഹോംവർക്ക്, നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് കുറെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഗുഡ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഡേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര മൈൻഡിന് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വേണം. ആ ഡേ നമ്മൾ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് യു കൻ അവോയ്ഡ്, യു നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ സ്കൂൾ. പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈയിടെ കണ്ടില്ലേ, US നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ പോകാതെ? മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കുട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോകാതെ അതിന് 10 ലക്ഷം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വ്യക്തമായ സെൽഫ് ഗൈഡിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം, സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ സ്കൂളിൽ പോകണം, ഇത്ര ഹോംവർക്കിന് ഇത്ര, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇത്ര, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു ക്യാൻ വാച്ച് എ മൂവി എവറി ഡേ, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്സ് കറക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓക്കെ എനിക്കിന്ന് ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ്, സ്കൂളിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ ഡിഡ് ദ ഹോംവർക്ക് ഓൺ ടൈം, ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 1 hour ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തു, എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തു, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് ഓടിച്ച് നോക്കി, വാട്ട് എവർ എക്സാക്ട്ലി സാറ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത്, ഞാനത് കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തൊരു 5-15 മിനിറ്റ്സ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലാസ്. അപ്പം നാളെ സാറെടുക്കുമ്പം എനിക്കിത് കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നൊരു സംശയമായിട്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരു എന്താണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്തെങ്കിലും, യു ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്, യു ആർ ചാറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ടാർഗറ്റിനകത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് പീസ്ഫുള്ളി യു ക്യാൻ സ്ലീപ്പ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും ഐ ക്യാൻ മാനേജ് മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഈ ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തു, ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ദേ റീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ദേ പെർഫോം ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ്. കാര്യം
ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്കൂളിംഗ് എന്താണ്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ബുക്സ് നമുക്ക് തരുന്നു, അത് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. ബട്ട് എ റീഡർ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ടീച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു 3-4 ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈബ്രറി പോയിട്ട് സ്വയം വായിച്ചു തുടങ്ങി. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം എടുക്കുന്നു, ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കാൻ ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയായി. പിന്നെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു ദിവസം മതി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. അതാണ് ആ ഒരു റീഡിങ് എബിലിറ്റി കൂടുന്നു, അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എബിലിറ്റി കൂടുന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കെന്താ വേണ്ടത്, ഒരു റീഡിങ് ഒരു ടാർഗറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുക്കിങ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ സാധനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് റീഡിങ് പോലെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീഡിയോസ് കാണുക എന്നുള്ളത്. അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, ഓക്കെ യു സേ ദാറ്റ് ഫോർ റീഡിങ് ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ആൻ അവർ വീഡിയോ വാച്ചിങ്, ഹാഫ് ആൻ അവർ, 1 hour, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ടൈം അവൈലബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം യു ഡിസൈഡഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് 1 hour ടൈം ഫോർ ദിസ് വൺ, റീഡിങ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് വീഡിയോസ്. നൗ തിങ് ഈസ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വെറും വേസ്റ്റ് ബുക്സ് വായിക്കുക, അതിനകത്തൊന്നും എനിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഒൺലി മേ ബി ആ റീഡിങ് എബിലിറ്റി കുറച്ച് സ്പീഡ് എനിക്ക് കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ അതിനകത്തും നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് സംതിങ്, ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. അത് എക്സ്ട്രാ, അത് വളരെ നല്ല എന്താണ്, നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുമ്പം മീനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഫിഷ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ നല്ല ബുക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഗൈഡിങ് തിങ്സ്, എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ല? അപ്പം യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്ലാനിങ് ബേസിക്കലി. അപ്പം ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ ആഴ്ച ഐ വിൽ റീഡ് ദിസ് മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ വാച്ച് ദിസ് മച്ച്. സെക്കൻഡ് തിങ് ആണ് അത് എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സാധനം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഈ മാസം ഞാൻ 5 ബുക്ക് വായിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിക്കുക എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ വേണം. 1 ഈസ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ്, 1 ഈസ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ്. ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെക്കാം. എവറി മന്ത് 5 ബുക്സ്, 5 മൂവീസ്, ഷോർട്ട് വീഡിയോസ്, 5 minutes or less than 5 minutes videos, I will watch 25. Like that you can make a checklist so that നിങ്ങൾ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അതൊരു തരം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അഡിക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങൾ കാര്യം അത് കരിയർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം നമ്മൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ദ പ്രൊഫഷൻ, മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബേസിക്കലി യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ മെൻറ്റർ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു മാസം വന്ന് ഇതേപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ മെൻറ്റർ. നോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന ഒരു മെൻറ്റർ, എപ്പം ചോദിക്കാനും പിടിക്കാനും ഉള്ളൊരു മെൻറ്ററെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ മദർ ആവാം, ഫാദർ ആവാം, യുവർ ഒരു ടീച്ചറാവാം, നിങ്ങളുടെ ഒരു എൽഡർ ബ്രദർ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഒരാളോട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുക, ഏത് ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പറയൂ, അടുത്ത ഒരെണ്ണം പറയൂ. Sir, my name is Siddha. Yeah. Skill improvement checklist. Yeah. And sleep routine checklist. Health and self-care checklist. So, Health ആ? yeah, health and self-care checklist. Yeah. ഹെൽത്തിനകത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത്? യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത്. ഒരു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും? Daily, like you have to take correct proteins, exercise, sleep, ഇതെല്ലാം. യാ, ബേസിക്കലി നല്ല ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടണം. സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഒരു നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് നടക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാവണം, മനസ്സിലായില്ല? ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒരു നിങ്ങൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ 10,000 വേണമെന്നില്ല, കുറച്ചുമില്ല. കാര്യം നിങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും 10,000 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീക്കിലി ഈവനിങ് ഒരു ആരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ല ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണ്, ഫിറ്റ്നസ് പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേണ്ട ഹെൽത്തിന് വേണ്ടത് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇനഫ് വാട്ടർ. ബോഡിക്ക് നല്ല വാട്ടർ വേണം, മനസ്സിലായില്ലേ?
ബേസിക്കലി ബോഡിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഓക്സിജനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓടുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യു ആർ ടേക്കിംഗ് മോർ ഓക്സിജൻ ടു യുവർ ബോഡി, റൈറ്റ്? ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലരും ഈ യോഗയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇനഫ്, യു ഷുഡ് സപ്ലൈ മോർ ഓക്സിജൻ ടു യുവർ ബോഡി, മോർ വാട്ടർ ടു ദ ബോഡി. പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ നിങ്ങൾ സ്പോയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ബയോംസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കുറച്ച് സമയം ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത്, ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മിനറൽസ് വേണം, പ്രോട്ടീൻസ് വേണം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര കാലറി നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം. യു ഷുഡ് എന്താണ് നിങ്ങളെ തന്നെ ടീച്ച് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ചെക്ക് ലിസ്റ്റിന് പറയാം, എവറി ഡേ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് 15 minutes ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എഫിസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ 32 എക്സാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ 32 എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിനകത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് എന്താണ് അൺഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം പെപ്സി കോളയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പെപ്സി കഴിക്കുന്ന സാധനം യൂറിനായിട്ട് പോകുമ്പം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അകത്ത് നിങ്ങളൊരു ഹെവി ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഷുഗറും സാധനവും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഓർഗൻസിനെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഇപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം, if you practice something continuously for 21 days, it becomes your habit. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാബിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് എണീക്കും, രാത്രി കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങും. എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എത്ര മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം, അതും ചിട്ടയായിട്ട്. ഫുഡ് എപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു കൃത്യമായ സമയത്ത് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തിയാണ്. കാര്യം ബോഡിക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഇത്ര സമയത്തിന് നമ്മുടെ ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ളത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് സെറ്റാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ കൺഫ്യൂസിങ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, അതിനൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. ഇനി അടുത്തത് എക്സാംസിന് ഉള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ത്? ഇപ്പം എക്സാമിന് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ്. വാട്ട് യു വിൽ ഡു ഫോർ എക്സാംസ്? എക്സാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. നിങ്ങൾ എക്സാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും? എങ്ങനെ? എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണോ? അതാണ് എക്സാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രീ എക്സാം, അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ സിലബസ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത്രയും പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനം നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകേണ്ട സാധനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സാമിന് പോയിട്ട് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് എക്സാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സാം സിസ്റ്റം എല്ലാം വളരെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കല്ല അവിടെ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനുള്ള കുറേ സാധനം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർ ചോദിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈഫിന് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന എക്സാം അല്ല. നിങ്ങൾ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് റിയൽ ലൈഫിനകത്ത്, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാലേ ആ എക്സാം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോയി എക്സാമിന് 100ൽ 100 വാങ്ങി നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി പോയിട്ട് എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് ലൈഫിൽ സൈൻ തീറ്റയുടെയും കോസ് തീറ്റയുടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നില്ലേ? അപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനകത്തുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് എഴുതുക. ഏത് സാധനം എഴുതുമ്പോഴും ഐ വോണ്ട് ടു നോ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്ത് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും എക്സാമിന് പറഞ്ഞാലും എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് തിങ്, വേർ ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്തണം. അത് ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ AI എടുത്ത് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ
പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം മറന്നു പോകും. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ഉടനെ പറയും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു പോയി, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് എടുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്, വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പോയിന്റ് പറയാം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൊരു ബഡ്ജറ്റ് വേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് മണി എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 20 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാസം 500 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ല 200 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ 500 രൂപയെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടൊരു കോഫി കഴിച്ചു, അതിനിത്ര. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിച്ചു, അതിനിത്ര. നിങ്ങൾക്കൊരു കോമിക് ബുക്ക് വാങ്ങണം, അതിനിത്ര. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യണം, അത് വാങ്ങുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഈ പൈസയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഓക്കെ മൈ സേവിങ്സ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് 10% ഐ വിൽ സേവ്. ഇത് നല്ല ഒരു മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല ലൈഫിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ 20 മണിക്കൂറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസം. ഇത് ഇനി അടുത്ത ലെവൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ദിസ് 20 വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു 80. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറയും വീക്ക്ലി 20 hours യു ക്യാൻ വർക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു 80. When you come to the industry, again we will increase to 160 or 200. Depends on different industries. Some industries 160 ആണ്, ചിലത് 200 വരും. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏണിംഗ് പവർ മാറും. ഏണിംഗ് പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ്സ് മാറും, നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാറും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ മതി, കാര്യം യു ആർ എ കിഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി. പക്ഷേ വെൻ യു ആർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ യു നീഡ് ടു വർക്ക് മോർ ടു ഏൺ മോർ. ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ വെരി ഹൈ. കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ യുവർ അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ്, നത്തിങ്, പേരൻസ് ആർ ഗിവിങ്. ബട്ട് വെൻ യു ആർ അഡൽട്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടി, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വേണം, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം, കാറ് വാങ്ങണം, പെട്രോൾ അടിക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യുവർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്. ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ്. വാട്ട് എവർ ബി യുവർ ഏണിംഗ് യു ഷുഡ് 10% എങ്കിലും നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിക്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ്. ആ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നോർമലി 25 to 50 ഹെർട്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു അഡൽട്ടായ ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിക്കുക, ഡു യു ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ്, ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു യുവർ മന്ത്ലി അസൈൻമെൻറ്റ് അത് കയറ്റാവുന്നതാണ്. എവറി മന്ത് ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് യു വിൽ വെരിഫൈ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോബായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ 15 to 20% യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ അക്കോമഡേഷൻ, ദെൻ കാറിന് ഇത്ര ശതമാനം, ഫുഡിന് ഇത്ര ശതമാനം, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷറിക്ക് ഇത്ര ശതമാനം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്ര, ഇതൊരു പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇത്ര, നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിന് ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈവൻ അതിനകത്ത് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണെന്ന് വരെ ഉണ്ടാവും, ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണെന്നുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പേരൻസിനെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. സംശയം എപ്പം വരുന്നാലും ആ ChatGPT എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരും. അതിനകത്തുനിന്ന് അതിനെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ ChatGPT പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് ChatGPT പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യുവർ ഫാദർ നിങ്ങളൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക. ഇപ്പം യു ട്രൈ ടു ബി ദ ടീച്ചർ ഓഫ് യുവർ മദർ. ഐ എം 100% ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മദർ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മദർ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് 90% ഓഫ് ദ മദേഴ്സ് വിൽ നെവർ ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ്. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ഗോ ആൻഡ് ടീച്ച് യുവർ മദർ ദാറ്റ് വെർ ഈസ് അവർ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ്. അവർ ഇല്ല, നമുക്കില്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സാധനം അതിലേക്ക് വരണമെന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾ മദേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ മാസം നമുക്കിനി 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എവരി വൺ ഷുഡ് ഹാവ് 25 ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയാനേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നതുപോലെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. യു ആർ ദ ലൂസർ. ഞാനൊക്കെ ലൈഫിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിയാൽ യു ആർ ചീറ്റിങ് യുവർ സെൽഫ്. മനസ്സിലായില്ലേ?
നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകും. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയൊരു കുട്ടി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുകളിൽ കയറി പോകും. അപ്പം നിങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും, ചേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി മാത്രം എന്താ കയറിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ. ദേ ഹാവ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ദ തിങ്സ്. അല്ലാതെ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈമൊന്നുമില്ല. ദേ ഗോ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ലൈക്ക് യു ഓൺലി. അവർ ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ ഹാപ്പി ദാൻ യു. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഗോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ഈ ഹാപ്പി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഇന്നിപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം ഈ 25 ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞവർ രണ്ടുപേരും സോ ഹാപ്പി. കാര്യം അവർ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ദേ ആർ സോ പ്രൗഡ്. അതേസമയം അവരുടെ പേരൻസ് അതിനേക്കാളും ഹാപ്പി. കാര്യം ദെയർ ചിൽഡ്രൻ അച്ചീവ് ദാറ്റ് മച്ച്. സെയിം ടൈം നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യു ആർ റിയലി അപ്സെറ്റ്, ദ പേരൻസ് ആർ റിയലി അപ്സെറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം അപ്സെറ്റ്. എൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ മുഴുവൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു. അത് ദേ ലിസൺ, യു ലിസൺ, ഇന്ന് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് പോയില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് 100-ൽ 100 വാങ്ങാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ. അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. കാര്യം മെമ്മറി നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കും. എനിക്കൊന്നും അധികം ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് മാത്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബ്രെയിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ വീക്കാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് പല പരീക്ഷയ്ക്കും ചിലർ എപ്പോഴും 100-ൽ 100 ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു പോകും. ബാക്കിയുള്ളവർ എത്ര പഠിച്ചാലും ചിലപ്പം കിട്ടത്തില്ല. അത് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ്, അത് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി അതല്ല വേണ്ടേ. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. കാര്യം ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബ്രെയിൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത്തിരി ഡിസിപ്ലിൻ, 24 മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ 7 ദിവസം ഒരാഴ്ചയിൽ, ഒരു ദിവസം അടുക്കള കയറി 1 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം. ഇനി അല്ല, ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡിഷ്, ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ 8 ഡിഷ് കഴിഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഇതുവരെ 10 കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആരാ ഉഴപ്പ്? നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരാണ് ആദ്യത്തെ ഉഴപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെയും പോയി, നിങ്ങളുടെയും പോയി. നിങ്ങൾ കാരണം അവരെയും എനിക്ക് ചീത്ത പറയേണ്ടി വന്നു, ശരിയല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളതിനെ ആലോചിക്കുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഐ ഹാഡ് ടു ഫയർ നിങ്ങളുടെ മദേഴ്സിനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം മദറും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം, കുട്ടികളും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം. മദർ നാളെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം നമ്മൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മദറിനെ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലാവണമെങ്കിൽ ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എമർജൻസി പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ. ആ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോന്ന് നോക്കുക. അത് മാൻഡേറ്ററി. 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. 1-2 മണിക്കൂർ എടുക്കുക. അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. എല്ലാ മാസവും 1 അവർ അതിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതുണ്ട്. ചിലപ്പം പാസ്പോർട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനകത്ത് എല്ലാം പഴയ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എഴുതും. ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാവും. രണ്ടാമത്തത് 25 ലിസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ 25 ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അത് ChatGPT എടുത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതെല്ലാം വരും. എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണം, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിലെ മാറ്റം വരുത്തുക. എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്. പേരൻസിനോട് പറയുന്നത്, മദേഴ്സിനോട് പറയുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളും കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ദയവ് ചെയ്ത് TV സീരിയലും കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേരെ കുറച്ച് നേരം നോക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരും പഠിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലും മോശമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ്, ഒരു സെൽഫ് ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് make sure that 20 hours you work and you earn. If you take pocket money for no reason, you are begging, you are a beggar. അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ കയറ്റണം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി എ ബെഗർ. എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ബെഗിങ് ഫോർ ദ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും ഒരു സെൽഫ് പ്രൈഡ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് മാറ്റിയിട്ട് യു വർക്ക് 20 hours. യു ആസ്ക് ഫോർ ജോബ്. ഐ ഗീവ് മീ ജോബ് 20 hours ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് ആൻഡ് മൈ അവർലി റേറ്റ് ഈസ് ദിസ് മച്ച്. ഗീവ് മീ പോക്കറ്റ് മണി. ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ നാളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പം യുവർ എംപ്ലോയർ അടുത്ത് പോയിട്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ നോ this much job I am doing, 200 hours I am working, I need my hourly rate is this much, I need an offer accordingly, I need my salary on time. ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് ഫ്രം ഹോം.
റൈറ്റ്. ആൻഡ് അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് യുവർ പോക്കറ്റ് മണി. അപ്പം യു നീഡ് ടു, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മണി, ബട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യു നീഡ് ടു വർക്ക്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ആസ്ക്. സോ 20 hours വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ 20 hours. മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. എൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ മൈ പേഴ്സണൽ വർക്ക് എന്താണ്, ഫോർ പോക്കറ്റ് മണി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? എനി ഡൗട്ട്? അപ്പം 3 അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് അടുത്ത തവണ വരിക. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു.